সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমরা প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমাদের বেশ কিছুক্ষণ দেরি হয়ে গেছে যান্ত্রিক সমস্যার কারণে। আমরা এখন শুরু করতে যাচ্ছি ইপিএস ব্রিফিং সেশন খোয়ং ভগাজি সলম্যে 2020। আজকে আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন মিস্টার গোয়ান ইয়াংচন, ডিরেক্টর বাংলাদেশ ইপিএস সেন্টার। ওনার কাছ থেকে আমরা ইপিএস এর সমসাময়িক বিষয়গুলো নিয়ে শুনব, কারণ অথেন্টিক কোনো তথ্য যদি আমরা না পাই, অথেন্টিক তথ্য না থাকলে বাজারে অনেক রকমের গুজব ছড়াছড়ি করে, মানুষ সেগুলোতে বিশ্বাস করে বা শোনে। তো আমরা চাই যে এখন থেকে আমাদের ইপিএস কর্মীরা যারা কোরিয়াতে আছেন বা বাংলাদেশে এসছেন, তারা যাতে ইপিএস সম্পর্কিত ও সঠিক তথ্য, অথেন্টিক তথ্যগুলো পান। তো সে উদ্দেশ্যে মূলত আজকে এই লাইভের আয়োজন করা। এটা আসলে আগে থেকেই আমার একটা খেয়াল ছিল, কিন্তু করা হয়নি, শেষ পর্যন্ত হলো। প্রথমে মনে রাখি, আমার জীবনে এটা প্রথম লাইভ। একটু আগে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা আগে একটা হয়েছে, সেটা হঠাৎ করে একটা লাইভ করা হলো। তো এই আজকে লাইভটা আমার জীবনে প্রথম লাইভ করা। তো যদি ভুল ত্রুটি হয় সবাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন পরিচালনার ক্ষেত্রে। তো ডিরেক্টর বলবেন, আমি একটা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করবো, সেটা সম্পর্কে ডিরেক্টর বলবেন। তারপর আমি আবার সেটাকে, আপনারা যা অনেকে হয়তো কোরিয়ান ভাষা ভালো বোঝে না, সেজন্য আমি এটাকে বাংলা আবার বিশ্লেষণ করে দেব। তো এখন প্রথমে আমি আমাদের সমসাময়িক বিষয়গুলোর মধ্যে একটা একটা করে আলোচনা আনবো। প্রথমে একটু বর্তমানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটা, সেটাই আমরা আলোচনা করি। আমাদের অনেক কর্মী ছুটিতে অথবা রিলিজে এসে, বাংলাদেশে এসে এখন যেতে পারছেন না বা যেতে কষ্ট হচ্ছে, সময় লাগছে, সে বিষয়ে একটু বলার জন্য নিজে একটু বলবো। 안녕하십니까, 센터장님? 네, 안녕하세요. 네, 오늘 저희 EPS 센터 사상 첫 페이스북 라이브거든요. 그래서 네. 제 인생의 첫 라이브이기도 하고 아마 센터장님도 첫 페이스북 라이브이실 거예요. 네, 맞습니다. 네. 진행하면서 혹시 뭐 실수가 있거나 그러시면 실수 있으면 좀 뭐랄까요, 그걸 조금 예쁘게 봐주세요. 처음에 저희가 오늘 EPS 관에서 현재 사안 어떻게 들어가고 있는지, 그리고 우리 EPS 근로자들이 제일 알고 싶어하는 것을 몇 가지를 저희가 오늘 의견을 나누고 센터장님에게 답변을 듣겠습니다. 먼저 방글라데시에 와 있는 휴가하고 사업장 변경 근로자분들, 그 근로자분들은 지금 두 가지죠. 하나는 휴가 온 사람이고, 또 한 가지는, 한 부류는 사업장 변경을 한 분들인데, 그분들의 자가격리 확인서를 발급받고 한국에 가야 하는데, 그 자가격리 확인서 신청하는데 혹시 주의사항, 아니면 지금 왜 시간이 많이 걸리는지, 그걸 좀 먼저 들어보고 싶습니다. 네. 먼저 인사드리겠습니다. 방글라데시 EPS 센터장 권영천이라고 합니다. 자, 여러분 안녕하십니까. 올해 코로나 때문에 저도 그렇지만 여러분들도 많은 어려움을 겪고 있을 거라 생각됩니다. 오늘 이 자리는 여러분들이 코로나 상황에서 가질 수 있는 많은 걱정과 궁금증, 그런 내용들에 대해서
조금이라도 조금 알려드릴 수 있는 건 좀 알려드려서 여러분들의 궁금증을 해결하는 그런 장소가 되길 원하는 마음에서 마련한 자리입니다. 먼저 그 사회자분인 알렘 선생님께 먼저 감사드리겠습니다. 이런 자리를 마련해 주신. 그리고 먼저 질문하신 지금 올해 3월 달부터 3월 이전에 한국에서 이제 잠시 휴가 나왔다가 코로나로 인해서 못 들어가고 또 그렇게 되는 상황에서 자가격리 확인서라는 제도가 생겼습니다. 자가격리 확인서라는 제도가 생겨서 그거를 발급받아야지만 한국에 EPS 근로자 휴가자분들 또 사업장 변경자분들 들어갈 수 있는데, 이게 무조건 여러분들이 원한다고 해서 확인서를 발급받는 게 아니라 좀 요건들이 있습니다. 그래서 요즘에 부적합 사례에서 대해서 몇 가지 알려드림으로써 여러분들이 다음 자가격리 확인서를 발급받는데 좀 도움이 되셨으면 합니다. 저희가 이제 자가격리 확인서 신청서를 구글을 통해서 받아가지고 한국에서 보냅니다. 절차를 이제 간단하게 말씀드리면, 그럼 한국에서 제일 중요한 부분은 먼저 휴가자하고 변경자 이렇게 나눠가지고, 휴가자는 사업장에, 변경자는 집 주인이죠. 여러분들이 빌린 룸에 대한 오너, 그분들한테 연락을 취합니다. 이분들이 들어오는 거를 알고 있고, 격리 장소는 맞냐? 그러면은 이제 거기에서 이제 사업장 사장님이나 아니면 집 주인이 맞다, 다 맞는 내용이고 알고 있는 내용이다. 그럼 여기서 적합 판정이 되고, 그 다음에 적합 판정 난 상태에서 각 지자체 보건소로 갑니다. 보건소에서 격리 장소에 대해서 정확한 장소가 맞는지, 아니면 이게 격리 시설로 맞는지 확인하고 최종 판정이 되면 여러분 다시 적합 판정이 내고, 저희 EPS 센터로 넣으면 저희가 페이스북을 통해서 여러분들에게 알려드리는 시스템입니다. 근데 저희가 이제 적합 부적합 명단이 한국에서 왔을 때 적합은 바로 안내드리고, 부적합은 이제 여러분들한테도, 사실 여러분들도 다 아는 내용이지만, 이 부적합 내용들을 보면은 제일 많이 부적합 나오는 사례가 뭐냐면, 여러분들이 작성하다 보면 보호자란이 있습니다. 보호자란은 어떤 거냐? 여러분들이 근무하던 회사의 사장님일 수도 있고, 거기에 이사님일 수도 있고, 그리고 또 어떤 분들은 방글라데시 동료인 경우도 있고, 아니면 집주인인 경우도 있고, 요 분들의 정확한 액션이 어떻게 나오냐에 따라서 부적합 판정이 많이 나오는 것 같습니다. 그러니까 여러분들은 저희 자가격리 신청을 하면 이 보호자가 저희 공단하고 커뮤니케이션이 잘 될 수 있도록 전화를 해 놓으셔야 됩니다. 예를 들어 가지고 사장님이면 사장님한테 연락하셔가지고 저희 자가격리 신청을 했으니까 얼마 안 있어 연락이 갈 거다. 그에 대한 답변을 잘 부탁드린다. 아니면 만약에 친구분이라면 방글라데시 친구분이라면 똑같이 친구한테 전화가 오면은 잘 받을 거다. 자, 그 다음에 집주인분이시면 집주인도 똑같죠. 제가 여기서 팁을 하나 드리자면, 저희 한국산업인력공단이 울산에 있는데 울산 번호로 오는 전화는 무조건 잘 받으셔야 됩니다. 울산 번호는 052로 시작하는 052 공단 본부 714. 보통 저희 한국에서는 일반 전화를 쓰기 때문에 052로 오는 전화는 앞에 052가 뜨는 번호는 이게 자가격리를 확인하는 전화일 수도 있다 하는 생각을 보호자분들이 해주시면 될 것 같습니다. 근데 여기서 만약에 보호자분이나 사장님이 난 노다 그러면 여기서 부적합 판정이 많이 나는 것 같습니다. 그러니까 이 사장님에 대한 정확한
그 입국에 대한 의사소통, 집주인, 친구들 이런 부분이 좀 정확하게 이루어지면 들어오시는데 좀 문제가 없을 것 같습니다. 네, 일단 여기까지 저희 근로자분들한테 설명을 드리자면 한번 드리겠습니다. প্রিয় কর্মীবৃন্দ, আমাদের ডিরেক্টর এতক্ষণ যা বললেন আমি একটু সংক্ষেপে সেটাকে আবার একটু বাংলায় বলে দিচ্ছি। প্রথমে এই করোনা অবস্থায় আমাদের মূলত এই যে খৈহগা যে সালমান হয় এটা সাধারণত অফলাইনে হয়, এর আগে হয়েছিল, কিন্তু এখন করোনার কারণে সেটাকে আমরা অনলাইনে করলাম। তো অনলাইনে এই আজকের এই লাইভটার আয়োজন করার জন্য উনি আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আসলে ধন্যবাদ জানানোর কিছু নেই। যাক, তো প্রথমে আমাদের বর্তমানে যেটা হট ইস্যু সেটা হলো কোরিয়া থেকে কর্মীরা যারা ছুটি অথবা রিলিজে এসছেন তাদের কোরিয়া যেতে হলে কি লাগে, কোরিয়া যেতে হলে একটা কোয়ারেন্টাইন কনফার্মেশন ফর্ম লাগে। সেই ফর্মের জন্য আপনারা আবেদন করেন কোথায়? আমাদের একটা ইপিএস সেন্টারের একটা ফেসবুক পেজ আছে, সেই পেজে আমরা ঢুকলে সেখানে একটা লিঙ্ক দেওয়া থাকে, গুগল লিঙ্ক দেওয়া থাকে। গুগল লিঙ্কে ঢুকে সেখানে আমরা তথ্যগুলা কর্মীরা দিয়ে থাকেন, সেই তথ্যগুলোকে ইপিএস সেন্টার থেকে ডাউনলোড করে রাখা হয়। এরপর কোরিয়ার এইচআইডি কোরিয়াতে সেগুলোকে এইচআইডি করে নির্দেশনা অনুযায়ী বা যেভাবে বলে সেভাবে সেগুলোকে পাঠানো হয়। তো যেমন কখনো কখনো বলে যে যা যা আছে সব পাঠিয়ে দাও, আবার কখনো বলে যে এই কয়েকজন পাঠাও। যাক, ওই নির্দেশনা অনুযায়ী কোরিয়াতে পাঠানো হয়। পাঠানোর পরে এইচআইডি কোরিয়া থেকে তার আগে আমরা আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের এই শ্রমিকরা দুভাগে বিভক্ত। একটা হলো সুগা মানে ছুটি, আর একটা হলো সাব চ্যাম্পিয়ন, মানে যারা কর্মস্থল পরিবর্তনের আবেদন করেছেন বা আসার পরে আবেদন করতে হচ্ছে তারা। এই দুই প্রকারের শ্রমিকের যে প্রক্রিয়াটা ছাড়াকর্মী হওয়া যেটাকে বলে কোয়ারেন্টাইন কনফার্মেশন ফর্ম, এটা ইস্যুর প্রক্রিয়াটা একটু ভিন্ন, সামান্য একটু ভিন্ন। এবং প্রথমে এটা তালিকাটা কোরিয়াতে পাঠানো হয়, ঠিক এক্সেল ফাইলটা পাঠানো হয় না, এইচআইডি কোরিয়ার নিয়ম অনুসারে তাদের একটা অনলাইন সিস্টেম আছে, সেখানে এগুলো কোরিয়াতে পাঠানো হয় ইনপুট করে। পাঠানোর পরে যাদের মালিক আছে অর্থাৎ যারা ছুটিতে এসছেন তাদের কোম্পানির কাছে সাজানিন কাছে এইচআইডি কোরিয়া থেকে ফোন যায় জিজ্ঞেস করবে আপনার এই কর্মী আসতে চাচ্ছে, আপনি কি নেবেন? তাহলে সেই সাজানিন যদি বলে যে হ্যাঁ আমি নিব, তাকে পাঠান, তাহলে একদিক থেকে একটা ইয়েস পাওয়া গেল। তো এই জন্য আগে থেকেই সাজানিনকে আগে থেকে বলতে সবসময় যোগাযোগ রাখতে হবে। যখন থেকে আপনি আবেদন করলেন এই ঝাড়াকর্মী হওয়া সেটার জন্য, তখন থেকে মাঝে মাঝে একটু মালিককে ফোন করে ওনার সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে, যাতে উনি আপনার ইয়েস বলেন। সে ব্যাপারে ওনাকে আগে থেকেই যোগাযোগ করে আপনার মতো করে যোগাযোগ করবেন, রেখে ওদিকটা প্রস্তুত রাখবেন। কারণ অনেক সময় মালিকরা, কিছু মালিক আছেন তাদের লোক দরকার হয়, তারা খুব উৎসাহী, ফোন গেলেই তারা ইয়েস বলবে। আবার কিছু মালিক আছেন তারা একটু ভাবেন যে এখন এই আসলে তোমার সাথে করোনা আসতে পারে, বিভিন্ন রকমের চিন্তা ভাবনা করে। তো এটাকে আগে থেকে আপনি তাকে লাইনে আনবেন বা বসে আনবেন, যাই বলে মালিক যাতে ইয়েস বলে। সেকেন্ড হলো এইচআইডি কোরিয়া থেকে ফোন করবে আপনি যে কোয়ারেন্টাইনে যে রুম নিয়েছেন বা বাড়ি নিয়েছেন, সেখানে বাড়িওয়ালার কাছে রুম ওনার কাছে ফোন যাবে। তো রুম ওনার কাছে ফোন যাবে। এছাড়া আবার আপনার যে বোঝা অভিভাবক হিসাবে আপনি নাম দিয়েছেন, সেটা আপনার কোম্পানির মালিক হতে পারে, আর যাদের কোম্পানি নেই তারা অথবা যে কোনো কোরিয়ান নাগরিক অথবা যে কোনো ফ্রেন্ডকে আপনি দিয়েছেন, তো তাদের কাছে ফোন যাবে। তো গেলে ফোনটা যদি তারা না ধরে অথবা ফোন ধরার পরেও তাদের সাথে যদি কমিউনিকেশন না হয়, সে যদি কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ না বুঝে, তাহলে
যিনি ফোন করেছেন তিনি খুব ব্যস্ত লোক, তিনি এটা যে খুব বেশি সময় আপনার জন্য দিবে না, তিনি কমেন্টস লিখে দিবেন যে নো কমিউনিকেশন। তো এই জন্য আপনি এমন লোককে দিবেন যার সাথে আপনার কোরিয়ান ভাষা তারা কমিউনিকেশন করতে পারবে। প্লাস তাদেরকে একটু বলে রাখবেন আগে থেকে যে এইচআরডি কোরিয়ার থেকে ফোন আসলে যাতে ধরে। তো এইচআরডি কোরিয়ার যেটা এটা উলসানে আছে, আমাদের হেড অফিসটা এইচআরডি কোরিয়ার উলসানে আছে। উলসানের কোড নাম্বার তো নিশ্চয় জানা আছে 052। তো আপনার অভিভাবক যিনি আছেন, সে মালিক হতে পারে, ফ্রেন্ড হতে পারে, তাকে বলে রাখবেন যে 052 থেকে ফোন আসলে একটু দয়া করে ধরবেন। কারণ একবার দুইবার ফোন করা হয় বা তিনবার ফোন করে বারবার তো একই লোকের কাছে ফোন করবে না। তো আবার ফোন করলে যাতে সে কথাগুলো বুঝে আপনাকে চিনে সেটা বলতে হবে। এরপরে হলো আবার এইচআরডি কোরিয়া থেকে মালিক বাসা হাউস ওনার কাছে ফোন যাবে, একই সাথে এইচআরডি কোরিয়া এই তথ্যটা আবার দিবে কাকে, যেখানে বোবানসু স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, যে বোবানসু থেকে আবার ওই রুমটা ইন্সপেকশনে যেতে পারে, যাবে। তো সেখানেও যাতে ইয়েস আসে এমন বাসা আপনি নিবেন, এমন রুম নিবেন যেটাতে ইয়েস আসবে, অর্থাৎ সবকিছু কিচেন টয়লেট সব একসাথে আছে এমন বাসা নেবেন। আবার মালিককে বলে রাখতে হবে, মানে প্রথম থেকে আপনি রুমটা নেওয়ার আগে মালিককে বলতে হবে যে আমি এটা কোয়ারেন্টাইনে থাকবো। না হলে অনেক মালিক কি করে, সে পরে অর্থাৎ রুমের মালিক কি বলে যে আমি তো জানতাম না সে কোয়ারেন্টাইনে থাকবে, আগে থেকে এগুলা ভেঙে দিবেন। এটা উনি বারবার জোর দিল। তাহলে আমাদের গুজব অর্থাৎ নো আসা, আনফিট আসার যে কারণগুলো, একটা হলো মালিক না করে, সেকেন্ড হলো যে রুমের মালিক সে না করে, অথবা ফ্রেন্ড যে আছে তার সাথে ফোন করলে ফোন ধরে না, অথবা ফোন ধরলেও তার সাথে কমিউনিকেশন হয় না। এগুলো যাতে না হয় সেটা আপনি আগে থেকেই ব্যবস্থা নিয়ে রাখবেন, তাহলে পরে এই সমস্যাটা হবে না। এখন আমরা আসি আরেকটা জিনিস, নতুন করে কয়েকদিন আগে যেটা ঘোষণা হলো যে রিলিজ ওয়ার্কাররা একই সিটিতে নিতে হবে, আর যারা ছুটিতে আছে তারা অন্য সিটি নিলে হবে। সে সম্পর্কে একটু আমাদের ডিরেক্টর কাছ থেকে জানি। 네, 선생님, 얼마 전에 이런 안내가 있었습니다. 최근에 코로나 한국에서도 국내에서도 코로나가 좀 중단돼서 휴가 근로자는 모닝 같은 도시, 그러니까 사업장이 있는 시에서 자가격리 장소를 빌려야 되고, 휴가 아닌 사업장 변경 근로자는 아무 데서나 빈집을 방을 빌릴 수 있다, 이런 안내가 있었습니다. 맞죠? 이런 안내가. 네. 예, 맞습니다. 이게 뭐 약간씩 계속 변화가 있었기 때문에 아마 근로자분들도 아마 혼란이 있었을 것 같습니다. 왜냐면 휴가자분들은 그 사업장이 있는 주소지 시도에서 시군에서 거소지 자가격리 장소도 일치되고, 변경자는 전에는 휴가자하고 똑같은데 지금 약간 풀어져서 뭐 다른 장소도 가능하게 되는 부분이 있습니다. 근데 이게 중간에 몇 번 바뀐 적이 있습니다. 근데 이 바뀐 건 뭐에 따라서 바뀌냐? 한국의 코로나의 사회적 거리두기가 몇 단계 있냐에 따라서 이게 약간씩 변합니다. 그러니까 이 사회적 만약에 코로나가 없으면은 뭐 이렇게 할 필요가 없죠. 막 들어가도 되고, 뭐 1단계는 뭐 같은 장소, 2단계, 3단계, 4단계 막 더 높아지면 변경자도 한번 같은 장소여야 된다는 그런 여건들이 있습니다. 지금 현재는 휴가자는 같은 사업장과 거소지가 같은 장소, 그 다음에 변경자는 다른 장소로 가능한 걸로 지금 알고 있고, 저희가 페이스북을 통해 그렇게도 또 안내를 했습니다. 그리고 또 일단
최근에 10월부터 변경된 사항이 또 한 가지가 있는데, 적합자들은 확인이 된 시점에서 30일 이내 한국에 입국하셔야 됩니다. 30일이 넘으면 여러분 아시겠지만, 거소지라는 건 여러분들 한국에서 아시겠지만 월세가 한 달 단위이기 때문에 거소지가 바뀔 우려도 있고 여러 가지 이 효과도 이거에 대한 확인에 대한 효과가 없어졌다고 판단하기 때문에 30일이 넘으면 그 전에 거소지에 대한 적합 판정이 무효 처리되고 다시 신청해야 됩니다. 그러니까는 거소지가 결정된 적합자분들은 한 달 안에 꼭 한국에 입국을 해주시기 바랍니다. 네, 알겠습니다. প্রিয় কর্মীবৃন্দ, প্রথমে আমি যেটা একটু আগে বললাম, কয়েকদিন আগে একটা আমাদের ইপিএস সেন্টার ফেসবুক পেজেও দিয়েছিলাম, যেটা হলো এখন থেকে অক্টোবর থেকে যারা সুগার করলো অর্থাৎ যারা ছুটিতে এসছেন তাদের নিজস্ব অর্থাৎ কোম্পানিটা যে সিটি বলতে এখানে 3 ধরনের ভাগ আছে। একটা হলো সি মানে সি, একটা হলো কনিয়াক সি, একটা গুণ। এই তিনটা মিলতে হবে, তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা। যেমন সৌর হলে সৌর সি মিলতে হবে, ইনসান হলে ইনসান কনিয়াক সি মিলতে হবে। আবার ওই যে ইয়েতে গেলে গুণ আছে, গুণ, এই গুণটা একই গুণের মধ্যে হতে হবে। আর যারা ছুটিতে এসছেন, ছুটি না, কর্মস্থল পরিবর্তন আমরা, তাদের ক্ষেত্রে তারা যে কোনো জায়গায় নিতে পারবেন। এখনো আমরা অনেক সময় এরকম প্রশ্ন শুনি বা কথা শুনি যে এইচআইডি কোরিয়া বা কোরিয়ান সরকার একসময় একরকম কথা বলে কেন, এতে আমরা কনফিউজড হয়ে যায়। হ্যাঁ, কনফিউজড হওয়ার মধ্যেই ব্যাপারটা আসলে, সেটা আমি কনফিউজড হতাম, আপনারা তো কনফিউজ হবেন। এখন কনফিউজড কেন কনফিউশনের মধ্যে ফেলে? আসলে এই যে পরিবর্তন হয়, একবার বলে যে কোনো সিটিতে নিলে হবে, একবার বলে না অমুক যা সিটিতে, এটা পরিবর্তনটা কিসের উপর নির্ভর করে? এটা পরিবর্তন নির্ভর করে কোরিয়া ইন্টারনাল যে করোনার পরিস্থিতি আছে, সে পরিস্থিতির কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার যে ওরা একটা দেয় ডিগ্রি, এখন কোন ডিগ্রি আছে, ফার্স্ট ডিগ্রি, সেকেন্ড ডিগ্রি, থার্ড ডিগ্রি, তো সেটা যত বেশি টাইট করবে তত বেশি আপনাদের এটা টাইট করবে। ওটা লুজ করে দিলে আপনাদের তো লুজ হয়ে যাবে। তো যখন বেশি টাইট করে তখন ওই যে বলে যে একই সিটিতে করতে হবে, একই সিটিতে থাকতে হবে। এগুলা কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের থেকে ডিরেক্টর বা কেউ ইচ্ছা করে করতে পারে না, করে না। এটা কোরিয়া থেকে নির্দেশনাটা আসে, সেই হিসাবে করতে হয়। নির্দেশনা কেন আসে সেটা তো বললাম। এখন ইতিমধ্যে আরেকটা নতুন একটা নতুন আবার চালু করছে বিএনটা, সেটা হলো অক্টোবর থেকে আমরা ইপিএস সেন্টারের ইয়েতে দেওয়া আছে এই তথ্যটা। তার আগে একটু কথা বলিনি, এটা এইচআইডি কোরিয়া যখন এই বাংলাদেশে ইপিএস সেন্টারে যখন যে যক্ষাপ কুযক্ষাপ যেটা ফিট আনফিটের তালিকাটা পাঠায়, এই পাঠানোর আগে অর্থাৎ যক্ষাপ কুযক্ষাপ নির্ধারণ হওয়ার পরে এই তালিকাটা ইমিগ্রেশনে যায়, ইমিগ্রেশনে যাওয়ার পরে ইমিগ্রেশন এই ডাটাটা ইনপুট দেয়। অর্থাৎ এই লোকটা এই এলিয়ান ফরেনার রেজিস্ট্রার, এই ফরেনারটা যক্ষাপ, এই ভূযক্ষাপ, অর্থাৎ এই ঢুকতে পারবে, এটা ইমিগ্রেশন ডাটা ইনপুট দেয়। সে কারণে আপনারা যখন ঢাকা এয়ারপোর্টে যান, ঢাকা এয়ারপোর্টে গেলে যখন আপনি বোর্ডিং পাস নিতে যান অথবা ইমিগ্রেশন পাস হতে যান, ওখান থেকে আপনাকে আটকায় বা ছাড়ে, ওখানে তথ্যটা চলে আসে যে এই ইমিগ্রেশন একে গ্যাস দিয়েছে, একে দেয় না। তো সেই ইমিগ্রেশন যেদিন ডাটাটা ইনপুট দিল সেদিন থেকে এই যক্ষাপের মেয়াদটা 30 ডেজ থাকবে। যে যক্ষাপটা দিল ইমিগ্রেশন তারপরে ক্লিয়ারেন্স দিল, সেটা 30 ডেজ থাকবে। এরপরে যক্ষাপটা আর থাকবে না। অর্থাৎ আপনাকে যে ফিট দেওয়া হলো সেই ফিটটা থাকছে না, সেটা জিরো হয়ে যায়। আপনাকে নতুন করে আবার আবেদন করতে হবে, আবার ফিট পেতে হবে, যক্ষাপ পেতে হবে। তো এখন এখানে একটা ছোট একটা সমস্যা হলো, ইমিগ্রেশন কবে ফিট দিল সেটা কিন্তু আপনাদেরকে জানানো হচ্ছে না, বা জানানো কোনো আমরা পথ নেই, জানাতে গেলে অনেক লম্বা হয়ে যায়। তো এই জন্য ইপিএস সেন্টার থেকে বলা হয় যে 25 দিন। কারণ হলো
ইমিগ্রেশন ডাটা ইনপুট দেওয়ার পরে 1-2 দিন পরে এটা আসলে এখানে হয়তো বা কোনো সময় যদি শুক্র শনিবার পড়ে যায় তাহলে হয়তো আরো 2 দিন লস হতে পারে। তাহলে এই জন্য 5 দিন আমাদের এখানে হাতে সময় রেখে আপনাদেরকে বলছে যে 25 ডেজ, অর্থাৎ ইয়েতে ইপিএস সেন্টারের ওয়েব ফেসবুক পেজে এটা ঘোষণাটা দেওয়ার পরে 25 ডেজের মধ্যে আপনি কোরিয়া ঢুকতে হবে, ওইভাবে টিকিট করতে হবে, না হলে আপনার এটা আবার জিরো হয়ে যাবে, এটা থাকবে না। সেদিকটা আপনার একটু খেয়াল করতে হবে। 혹시 센터장님, 혹시 네. 자가격리 확인서 발급에 대해서 또 뭐 주의할 말씀이나 있는지. 네, 추가 내용이요. 자가격리에 대해서 추가 내용 혹시 있으신지. 뭐 지금 제가 말씀드린 거는 뭐 다 말씀드렸고, 저희가 뭐 특별한 사항이 있거나 변화되는 내용들이 있으면 바로바로 페이스북에 올려가지고 여러분들한테 안내하도록 하겠습니다. 네, 그 한 가지 우리 근로자분들은 오해가 있을 수가 있습니다. 네. 예를 들어서 초기에 이 자가격리 확인서 발행 이 제도가 생긴 초기에 신청한 사람들은 다 한꺼번에 보냈었다면 우리는 지금 다 갔을 거라. EPS 센터에서 다 한꺼번에 보내지 않아서 지금 우리가 못 가고 있다. 뭐 그중에 또 나중에 뭐 제도도 바꾸고 우리는 좀 힘들게 됐다. EPS 센터에서 이걸 왜 안 보냈나? 한꺼번에 안 보냈나? 지금은 이번에 얼마 전에 한꺼번에 200명, 300명 보냈는데 그때 왜 안 보냈나? EPS 센터에서 안 보내서 우리는 못 가고 있다. 이런 오해를 가지고 있는 것 같습니다. 한번 왜 그때 조금씩 보내고 지금 왜 한꺼번에 보내시는지 한번 오해를 풀어주십시오. 그 조금씩 보낸 게 아니라 여러분도 아시게 됐지만 여기 방글라데시가 지금 방역 강화 국가로 지금 선정이 됐습니다. 방역 강화 국가로 선정된 가장 중요한 이유 중에 하나가 입국자 중에서 음성 확인서를 받았음에도 불구하고 양성 환자들이 자꾸 빈번하게 발생해가지고 여러분들 방역 강화 국가가 된데, 저희 EPS 센터 입장도 그렇습니다. 여러분들 지금 방역 강화 국가가 되면서 휴가자에 대한 문제가 아니라 신규 근로자들도 가야 되는데 비자를 새로 못 받게 되고 있습니다. 이런 부분도 사실 저희가 생각해야 되는데, 저희가 어차피 한꺼번에 보내봤자 한국에서 지금 16개 국가에서 다 받기 때문에 한꺼번에 처리도 안 되고, 본부에서 처리되는 어떤 물량에 맞춰가지고 저희가 보낸 것임을 좀 알아주셨으면 좋겠고, 지금 최근에 많이 보낸 건 뭐냐면, 대기자가 너무 늘어나고 거기에 대한 뭐 걱정도 많고 그래가지고 좀 힘들더라도 한국에서의 본부가 힘들더라도 한꺼번에 보낸 부분도 있습니다. 그렇지만 또 한꺼번에 보냈다고 빨리 처리되는 게 아닙니다. 지금 9월 달에 보냈는데도 보낸 건들이 아직도 처리가 안 되는데, 결국은 조금씩 보내는 거나 한꺼번에 보내는 거나 어차피 본부에서 행정 처리는 속도라는 게 있기 때문에 아마 대기하고 있으니까 여러분들이 불안해 하실 것 같은데, 그런 부분이 좀 있습니다. 네. 그렇죠. 한꺼번에 많이 보내는 거하고 조금씩 보내는 거 차이가 본부에서 처리하는데 별 차이가 없다. 그것이죠. 그 말씀이시죠. 그렇죠. 여러분들이 느끼기에는 한꺼번에 보내면 더 뭐 많이 처리될 것 같지만, 결국은 본부에서는 처리하는 물량이 있기 때문에 뭐 그걸 꼭 단적으로 말씀드릴 수는 없지만, 여기서 너무 많은 물량을 보내는 것도 본부에서 부담스러워하고, 그다음에 그 당시에 지금 방글라데시 저희가 자가격리서를 보내기 시작할 때쯤에서 방글라데시 입국자 중에서 계속 확진자가 나오고 있었거든요. 근데 지금은 조금 많이 줄었지만 그 부분이 좀 한꺼번에 못 보내는 요인이 되기도 했습니다. 네, 알겠습니다. प्रिय कर्मीवृन्द,
এটা যে ইস্যুটা এখন আমি ডিরেক্টরের সাথে আলোচনা করলাম, সেটা হলো আমাদের অনেকের ধারণা আছে যে ইপিএস সেন্টার থেকে যদি প্রথমে যখন মার্চের দিকে প্রথম যখন এই কনফার্মেশন ফর্ম দেওয়া শুরু হলো, তখন 15-20 জন 25 জন পাঠাতো। এখন কিছুদিন আগে 240-42 এরকম পাঠানো হয়েছে। তো আমাদের অনেক কর্মী ধারণা হলো যে তখন যদি প্রথমে যদি আমাদের এই লিস্টটা একবারে 2, 3, 4, 500 যা ছিল এগুলো যদি একসাথে পাঠানো হতো, তাহলে এতদিন আমরা চলে যেতাম। এই যে মাঝখান দিয়ে আমরা যেতে না পারার কারণে, দেরি হওয়ার কারণে, এই যে নিয়ম পাল্টাচ্ছে বা সিস্টেম পাল্টছে, এই কারণে আমাদের অনেক সমস্যা হচ্ছে। তো এটা আমাদের অনেক কর্মীর মধ্যে এই ধারণা থাকতে পারে যে ইপিএস যদি এটা না করতো তাহলে আমরা যেতে পারতাম। এটা ডিরেক্টর একটু আগে বলেছেন। প্রথম কথা হলো আমাদের এই যে এই বাংলাদেশ থেকে যে লিস্টটা পাঠানো হয়, এই লিস্টটা একসাথে 200-300 পাঠানো আর 15-20 জন পাঠানো তার কোনো পার্থক্য নেই। কারণ এইচআইডি কোরিয়ার থেকে যে কাজগুলো করে এই লিস্টটা পাঠানোর পরে ওই যে ফোন করা, এই করা, সে করা, এগুলো তো একটা প্রত্যেকটা কাজে সময় লাগে। আর এটা তো শুধু নট অনলি বাংলাদেশ, এটা আরো 15টা দেশ আছে। হ্যাঁ, অনেকগুলো দেশের কাজ তারা একসাথে করতে হয়। সুতরাং এই কাজগুলো করতে গেলে প্রত্যেকটা কাজের একটা সময়ের প্রয়োজন হয়, সেই সময়টা তাকে দিতে হবে। এখন আমি একসাথে তার মুখের ভিতরে 500 ঢুকাই দিলে যে সে গিয়ে গেল তা তো না, সে তো তার নিয়মতে সে খাবে, তাই না? এই জন্য বেশি পাঠানো কম পাঠানোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আর কারো হয়তো প্রশ্ন হতে পারে যে প্রথম প্রথম কম কম পাঠিয়ে কয়েকদিন আগে কিভাবে বেশি পাঠালেন, কেন পাঠালেন? কম বেশি পাঠানো আরেকটা জিনিসের উপর নির্ভর করে, সেটা হলো বাংলাদেশ থেকে যে যাত্রী, সেটা বাংলাদেশি ন্যাশনাল হোক বা কোরিয়ান ন্যাশনাল হোক, তারা কোরিয়াতে ঢুকার পরে কতজন করোনা পজিটিভ পাওয়া গেল, অর্থাৎ এখান থেকে নেগেটিভ ছিল বলেই তারা ফ্লাই করতে পারলো, তাই না? এই নেগেটিভটা কতজন পজিটিভ হয়ে গেল যাওয়ার পরে, এইটার উপর নির্ভর করে এই যে কাজগুলো এদের উপর টাইট দেওয়া, তাই না? তো আমাদের প্রথম বাংলাদেশ থেকে যে যাত্রীরা যেত প্রথম সেখানে একটু পজিটিভের সংখ্যাটা কোরিয়াতে গেলে বেশি ছিল, সে কারণে তখন টাইট ছিল। যত টাইট থাকবে তত কাজ করতে সময় লাগবে। তো এই জন্য কম পাঠানো হতো। কারণ আমি বেশি পাঠানো তো লাভ নেই, সে তো অতটুকু খাবে। আর এখন আমাদের এই যে পজিটিভ, করোনা পজিটিভ হওয়াটা একটু আগে থেকে কমেছে, অনেকটা কমেছে। কমাতে কাজের স্পিড একটু বেড়েছে, এই জন্য একটু বেশি পাঠানো হয়েছে, বেশি আগের থেকে একটু বেশি আসতেছে। এটা হলো ওটার উপর নির্ভর করে। এটা ইচ্ছা করে কেউ কম পাঠিয়েছে বেশি পাঠিয়েছে, জিনিসটা ঠিক সেরকম না। আরেকটা জিনিস ডিরেক্টর বললেন, সেটা হলো যে এই যে করোনা পজিটিভ বেশি পাওয়া যায়, এখান থেকে নেগেটিভ ছিল বেশি পাওয়া যায়, এটার উপর নির্ভর করে কিন্তু শুধু নট অনলি এই যে আমাদের সুগার অথবা সাবচান গুলো তা না, আমাদের ওখানে নতুন যারা যাবে, নতুনদের ভিসা কিন্তু কয়েকটা দেশের মধ্যে আমরা একটা দেশ বন্ধ করে রাখছি, আমরা রেড অ্যালার্ট কান্ট্রি সহজে বলে থাকি। তো এইটা বাংলাদেশ এখন রেড অ্যালার্ট কান্ট্রির মধ্যে আছে। তো এটাও ওই কারণেই হয় যে যে দেশ থেকে আসা যাত্রীদের মধ্যে করোনা পজিটিভ বেশি পাওয়া যাবে, সে দেশকে রেড অ্যালার্ট কার্ডে দেয়, তাদের ভিসা নতুন ভিসা বন্ধ করা। এই কারণে আমাদের নতুনদের এখন যাওয়াটা বন্ধ হয়ে আছে। তো এটা যখন আবার কমে যাবে, সেটা আবার আমি ডিরেক্টরের কাছ থেকে শুনি। 최근에 그러니까 방글라데시는 아직도 코로나 신규 비자 발급이 중단되어 있는데요. 중단돼 있던 나라 중에 어떤 나라는 또 풀어 주었다고 저희는 들었습니다. 그거는 방글라데시는 안 풀어주고 왜 다른 나라 어떻게 풀게 된 거죠? 글쎄, 뭐 그거는 제가 뭐 확실하게 뭐 알 수 있는 건 아니고요. 뭐 제가 뭐 저도 뭐
듣기를 뭐 여러 가지 내용 정황상으로는 결국은 한국의 그 뭐죠? 이 방글라데시가 그 방학 강화국가로 된 이유 중에 하나가 입국자 중에 확진자 수거든요. 지금 제가 알기로는 그 해제된 나라의 주요 요인 중에 하나는 입국자 중에 그 확진자 수가 상당 기간 발생하지 않았다. 이런 게 아마 중요한 그 요건이 되지 않을까. 그래서 저희도 이제 가장 지금 요즘 고민하는 것들이 그 뭐냐면 그 지금 저희 근로자분들이 들어가서 여기서 음성 확인서를 제출했는데 한국에서 자꾸 양성으로 자꾸 이제 다시 나타난 그 확진 사례가 나는데 왜 그게 자꾸만 그게 나타나는지 그걸 막을 방법은 없는지 그리고 저희가 또 EPS 홈페이지나 송출기관 홈페이지에도 안내하고 있지만 한국에 가게 되시는 분들은 본인의 음성 그 양성 변경된 사항이 본인의 어떤 본인에게 오는 고통도 있지만 이게 이러한 것들이 축적이 되면 전체적인 다른 늦게 가는 근로자들에게도 영향을 끼칠 수 있다는 것을 항상 염두에 두시고 본인 코로나 방역을 좀 철저히 해주시면 감사하겠습니다. 네, 알겠습니다. প্রিয় কর্মীগণ কর্মীবৃন্দ আমি যেটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম ওটা কেন যেটা জিজ্ঞেস করলাম সেটা হলো কয়েকটা দেশ এই যে রেড অ্যালার্ট থেকে আমাদের মতো ছিল আমি দেশগুলোর নাম বলছি না তো ইদানিং কয়েকদিন আগে একটা দেশকে রেড অ্যালার্ট থেকে বের করে দিল অর্থাৎ কি বলবো সেটা এখন রেড অ্যালার্টে নাই তারা এখন মুক্ত তো আমরা এখনো মুক্ত হতে পারিনি কেন ওরা মুক্ত হলো আমরা মুক্ত হতে পারিনি সেটা উনি পুরোপুরি জানেন না পুরা সম্পূর্ণ একবার 100%। তবে যতটুকু জানেন সেটা হলো এটা একটু আগেও যিনি বলেছেন যে করোনা পজিটিভ কত বেশি পাওয়া যাবে সেটার উপর নির্ভর করবে যে আমাদেরকে রাখবে কি রাখবে না। তো এখনো আমাদের যে পজিটিভ আগেতে কমেছে যাওয়ার পরে যে পজিটিভ হয় সেটা আগেতে কমেছে কিন্তু আমাদেরকে রেড অ্যালার্ট থেকে মুক্তি দেওয়ার পর্যায়ে এখনো হয়তো বা আসেনি। আর যে দেশটাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে তারা নিশ্চয়ই সেই পর্যায়ে গেছে তাদের এখন অনেক কম হতে পারে সে কারণে হতে পারে। তো সেজন্য উনি আমরা যারা আগামীতে যাব তাদের প্রতি উনি একটু অনুরোধ করেছেন যে আপনি কোরিয়াতে গিয়ে করোনা পজিটিভ হলে আপনারও কষ্ট আপনার সব মানে অনেক রকমের কি বলবো হ্যারাসমেন্ট হতে পারে হ্যারাসমেন্ট ঠিক আপনার কিছু মেডিকেল হাসপাতালে যেতে হবে বা সমস্যা কিন্তু তার থেকে আরো বড় সমস্যা হলো আপনি হয়তো 14 দিন থাকলে ঠিক হয়ে যাবেন তারপর আবার কাজ করবেন কিন্তু বড় সমস্যা পড়বে আপনার পরে যারা যেতে চাচ্ছে তারা সেহেতু আগামীতে যারা যাবেন তারা এখান থেকে করোনা পজিটিভ পাওয়ার পরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এয়ারপোর্টে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এই যে 1 বা 2 দিন এটা একটু সেফে থাকবেন যাতে আপনি আবার পজিটিভ না হন। তো আমরা এই সম্পর্কিত অর্থাৎ কোয়ারেন্টাইন কনভেনশন ফর্ম সংক্রান্ত আলোচনাটা এই পর্যন্ত রাখি। এরপর আমরা আরেকটা আলোচনা যাই সেটা হলো আমাদের কিছু বীমা আছে বীমা 2 ধরনের বীমা আছে একটাকে আমরা বলি ইন্স্যুরেন্স একটাকে বলি আমরা আনক্লেমড ইন্স্যুরেন্স একটাকে বলি আমরা গভর্নমেন্ট ইন্স্যুরেন্স। সেই ইন্স্যুরেন্স সম্পর্কে একটু শুনি কারণ আমাদের বেশ কিছু ইন্স্যুরেন্সের টাকা আমাদের দেশের কর্মীরা পায় কিন্তু তারা আবেদন করছে না। 선생님 이제 저희가 보험에 대해서 좀 듣고 싶습니다. 미청구 보험은 2가지가 있죠. 미청구 보험, 휴면 보험. 그러니까 미청구 보험은 한국에서 보험금을 받지 않고 그냥 출국한 사람들이고 휴면 보험은 신청해야 되는데 그 신청 시기부터 2년이 경과돼서 그게 휴면이 되어버린 거죠. 그거에 대해서 좀 말씀 좀 듣고 싶습니다. 네, 저희 인력공단하고 EPS 센터에서는 한국에서 근무했던 근로자분들께서 한국에 근무할 당시에 애는
그 보험금들이 있습니다. 여러 가지 뭐 기후비용 보험이 있고 또 퇴직금 비슷한 비용 보험인데 이런 것들 이런 내용들이 그 여러분들이 그 최근에는 많이 잘 찾아가 최근에 근무했다가 그 귀국하시는 분들은 그 뭐 안내나 홍보가 잘 돼 있기 때문에 잘 찾아가시는데 아주 옛날 그러니까 산업연수생 제도부터 있을 때부터 이런 보험 제도는 있었는데 뭐 급하게 가거나 올해 또 뭐 잠깐 까먹고 오신 분들이 내가 나한테 그런 돈이 있었나 하는 걸 모르시고 안 찾아가시는 분들이 있는데요. 특히나 그 미청구 보험은 그래도 최근 거기 때문에 거의 그 잘 찾아가시거나 저희가 연락을 하면 또 연락이 잘 되는데 그 휴면보험금이라고 해서 옛날 그 한 10년 전, 뭐 5년 전, 7년 전 한국에서 근무하셨던 분들은 그 아마 근무한 것만 알지 본인이 돈 낸 거는 아마 기억을 옛날 생각을 잃어버리셔가지고 아마 그런 게 있었나 하는 분들도 많이 있을 겁니다. 혹시라도 한국에서 근무했다가 본인이 돈을 찾은 적이 없다 그러면 돈을 본인이 그 찾아갈 돈이 있을지도 모르니까는 저희 그 EPS 센터 또는 EPS 홈페이지에도 계속 올리고 있습니다. 그 여러분들 그 이름하고 그 올리고 있는데 혹시 본인이 아니더라도 친구분들, 가족분들이 그 이름이 똑같다. 그리고 이 친구가 옛날에 한국에 갔던 적이 있었던 것 같다. 그러면 거의 그 친구가 받을 보험금이 있다는 얘기입니다. 그러면 알려주시면 저희가 연락이 오면 그 보험금을 여러분들이 받아갈 수 있도록 협조를 해드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. আমরা এখন কিছু বহন সম্পর্কে শুনলাম সেটা দুই ধরনের বহন ইন্স্যুরেন্স আগে বলেছি একটা হলো যারা ইদানিং টাকাটা নিয়ে আসার কথা ছিল এয়ারপোর্ট থেকে হয়তো নিয়ে আসতে পারেনি যে কোনো কারণে অথবা কিছু কর্মী বাংলাদেশে আসার পরে ইদানিং যারা ছুটিতে বা রিলিজ এসছেন তারা যেতে পারছেন না এমন অনেক আছে কিছু কর্মী তারা যারা যেতে পারছে না পারবেন না তারা আপনাদের এই যে এটাকে আনক্লেমড ইন্স্যুরেন্স এটা আপনারা ইপিএস সেন্টারে ক্লেম করতে পারেন আপনার ডকুমেন্ট দিলে আপনাকে টাকাটা আপনার ঢাকার বাংলাদেশের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে এটা সম্পর্কে এই ইপিএস সেন্টারের ফেসবুক পেজে মাঝে মাঝে দেওয়া হয় তো সেখান থেকে আপনি কি কি ডকুমেন্ট লাগে সেটা জানেন আর একটা হলো আমরা বলি হিউম্যান বহন বলে অর্থাৎ গভর্নমেন্ট ইন্স্যুরেন্স যেটা আপনার যেদিন এটা ক্লেম করা উচিত ছিল ক্লেম করার অধিকার ছিল সেদিন থেকে 2 বছর আপনি ক্লেম করেননি সে টাকাটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে কার কাছে চলে গেল এটা চলে গেল এইচআইডি কোরিয়ার অ্যাকাউন্টে চলে গেল এইচআইডি কোরিয়ার টাকাটা নিয়ে বসে আছে তারা আমাদেরকে বারবার বলে যেদিন খুঁজে দাও কিন্তু আমরা ফেসবুকে দিই ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে তাদের ওয়েবসাইটে বা ফেসবুকে দেওয়া হয় কিন্তু তেমন কোনো আমরা ফল পাচ্ছি না অর্থাৎ ইদানিং যারা কোরিয়া থেকে এসছে গত 2-4-5 বছরে এদের ফোন নাম্বারটা ঠিক আছে নতুন ফোন নাম্বার কিন্তু আগে যারা ছিল আজকে থেকে 15 বছর আগে 20 বছর 15-16 বছর আগে অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং সিস্টেমে যারা কোরিয়া গিয়েছিল তাদের তখনকার ফোন নাম্বার এখন আর নেই ফোন নাম্বারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে অথবা ফোন নাম্বারের ডিজিট চেঞ্জ হয়ে গেছে নেই আবার তখন অনেক কর্মী অন্য নামে ভিন্ন নামে আমরা জানি না কেন এইভাবে গেছেন ভিন্ন নামে গেছেন ভিন্ন সম্পূর্ণ ভিন্ন নাম বা ভিন্ন জন্ম তারিখ গেছেন এ থেকে এখন আমরা ট্রেস আউট করতে পারছি না তো আপনি যদি কখনো জীবনে কখনো ওয়ার্কার হিসেবে কোরিয়া গিয়ে থাকেন অথবা আপনার পরিচিত কেউ আত্মীয় পরিচিত কেউ যদি সে 15 বছর আগে 2 বছর আগে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং সিস্টেম অথবা এখন যে ইপিএস সিস্টেম ও কোরিয়া গিয়ে থাকেন তাহলে আমরা যে তালিকাটা দিই ইপিএস সেন্টারের পেজও দেওয়া হয় ওয়েবসাইট এর পেজও দেওয়া হয় তো ওটাতে আপনি খুঁজে দেখেন আপনি আছেন কিনা অথবা আপনার পরিচিত কেউ আছে কিনা আপনার পরিচিত যে আছে তার নাম যদি আপনি ভুলে যান তার পরিবারকে বলেন যে আপনার ছেলে তখন কি নামে ছিল কোরিয়াতে কি নামে ছিল তার জন্ম তারিখ কি ছিল অথবা পাসপোর্ট নাম্বারটা কি ছিল এটা দেখে তাদেরকে বলেন যে এই লিস্টটাতে খুঁজে দেখে আপনি ইপিএস সেন্টারে আবেদন করলে আপনার টাকাটা সেই 15-20 বছর আগে প্রাপ্য টাকাটা বাংলাদেশে আপনার অ্যাকাউন্টে চলে আসবে কেউ যদি
মরেও মৃত্যুবরণ করে থাকে ইতিমধ্যে কোনো কর্মী, তাহলে তার ফ্যামিলি, ওয়াইফ অথবা ছেলে মেয়ে, ওয়ারিশ যাকে বৈধ ওয়ারিশ, তারা আবেদন করতে পারে। অথবা আপনার সেই কর্মী যদি বিদেশ থাকে, কোরিয়া না অন্য কোনো দেশে, কোরিয়া ছাড়া অন্য কোনো দেশে থাকলে সেই টাকাটা আপনি এখানে তার প্রতিনিধি হয়ে আবেদন করতে পারবেন। বিস্তারিত পেজে দেওয়া আছে। তো এটা একটু এই হিউম্যান বন্ড, বিশেষ করে এই গভর্নমেন্ট ইনস্যুরেন্স যেটা, এটা নিয়ে ইপিএস মহাবিভাগে আছে। টাকাটা আমরা দিতে চাচ্ছি কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। আপনারা একটু এবারে সহযোগিতা করবেন। ধন্যবাদ। 이제 센터장님, 한국에서 일하고 돌아온 근로자, 그러니까 귀한 근로자 아니면 뭐 귀국 근로자라고 하는데요. 이 귀국 근로자들 중에 조금 돌아온 후에 뭐 성공한 근로자분들이 있습니다. 그 성공 정도의 차이가 있겠지만, 뭐 누구 어떤 근로자는 뭐 여기 와서 뭐 공장 차린 사람도 있고, 어떤 근로자는 뭐 조그만 가게 차린 사람들도 있는데, 그 어쨌든 성공은 성공이죠. 큰 성공이든 작은 성공이든 그 성공한 근로자들을 대해서 최근에 어떤 사업을, 어떤 성공 사례 발표라든지 뭐 그런 걸 있으시면 한번 소개 좀 부탁드리겠습니다. 네, 저희가 올해 2020년에 EPS 센터에서는 사실 한국에 가는 근로자분들 송출도 상당히 중요한 부분입니다. 그렇지만 한국에서 근무해서 여러분들의 목표가 뭐겠습니까? 결국은 다시 돌아와서 방글라데시에 성공적으로 정착하는 게 가장 중요한 문제가 아니겠습니까? 이런 부분들의 우수한 내용이 있으면은 그 내용들을, 사례를 많은 사람들한테 전파해가지고 성공의 기운이 여러 사람한테 돌아갈 수 있도록 그런 행사를 하고자 합니다. 그 행사 명칭은 귀한 근로자 성공 정착 우수 사례 발표라고 그래가지고 저희가 다음 주부터 페이스북에 공고하고 접수를 받아가지고 진행할 예정인데요. 여기엔 좀 여러분들이 뭐 지금 코로나 상황이라서 뭐 발표하고 뭐 그런 건 아니고, 여러분들이 내가 참 난 열심히 일하고 또 와서 또 잘 돼가지고 뭐 해가지고 이게 남한테 좀 이 좋은 기운을 전달해주고 싶다, 이런 분들께서는 좀 많은 참여를 부탁드리고요. 여기에 또 이렇게 뭐 성공한 분들한테는 큰 부분이 아니겠지만 좀 상금도 있습니다. 1등은 6만 다카, 2등은 3만 다카 2분, 3등은 1만 다카 3분 해가지고 저희가 심사를 해서 그분들한테 또 소정의 상금도 준비하고 있습니다. 여러분들 귀환한 근로자분들께서는 좀 본인의 성공 사례, 본인의 성공에만 만족하지 마시고 이 성공한 사례를 많은 사람들한테 좀 전파해가지고 많은 귀한 근로자분들이 아니면 또 출국하는 분들이 나도 이렇게 성공해야겠다는 어떤 성공의 어떤 기운, 또 성공의 어떤 길, 방향을 좀 제시해주면 감사하겠습니다. 네, 감사합니다. প্রিয় কর্মীবৃন্দ, আমরা কোরিয়া কেন যাই? সফলতার জন্য যাই, তাই না? এসে সফল হব। তো সেই সফলতাটা অনেকে অর্জন করি, আবার অনেক অর্জন করতে পারি না। তা আমরা যারা সফলতা অর্জন করি, সেই সফলতাটা ছোট হতে পারে, বড় হতে পারে। ছোটটা সফলতা, বড়টা সফলতা। যেমন কেউ যদি একটা বাংলাদেশে মানে কোরিয়া থেকে এসে একটা কি বলবো, একটা গার্মেন্ট কোম্পানি বা কারখানা দিল, পোশাক কারখানা দিল, সেটা একটা সফলতা। আবার কেউ যদি একটা ছোট একটা দোকান দেয়, সেটা একটা সফলতা। আবার কেউ যদি তার কোরিয়ার থেকে অর্জিত অর্থ দিয়ে তার ভাইটাকে শিক্ষিত করে, সেটা সফলতা। তার মায়ের যদি কিডনি লাগা দেয়, সেটাও সফলতা। এগুলো সবই সফলতা, ছোট বড় সবই সফলতা। হচ্ছে যে সফলতাটা
আপনি যদি সফলতার কাহিনীটা বা সফলতার কি বলবো পথটা শুধু নিজের কাছে রাখেন, তাহলে এটা ঠিক তার তুলনায় তার চেয়ে যদি আপনি শেয়ার করেন, আপনার থেকে শুনে অনেক ইন্সপায়ার্ড হবে, হয়ে সেও সফল হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। তো সেই উদ্দেশ্যে এই পিএস সেন্টার থেকে সফলতার কাহিনী গল্প রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে আগামী সপ্তাহে। এ ব্যাপারে ইপিএস সেন্টার ফেসবুক পেজে একটা ঘোষণা আসবে, পোস্ট আসবে, সেখানে দেওয়া থাকবে কিভাবে আপনাকে এই সফলতার গল্প বলতে। আপনি আপনার কাহিনীটাকে বাংলায় অথবা কোরিয়ান ভাষায় লিখে, কত পেজ লিখবেন সেটা বিস্তারিত পরে আসবে, লিখে পাঠাবেন। তো সেই লেখার থেকে এটাকে আবার যারা বিচারক থাকবে তারা এটাকে জাজ করবেন, করে সেখানে পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রথম পুরস্কার দেওয়া হবে একজনকে ইউশিপ মানন, মানে কত 6 লাখ ওয়ান, একজনকে 6 লাখ ওয়ান দেওয়া হবে পুরস্কার হিসেবে। এরপরে সামশিপ মানন 2 জনকে দেওয়া হবে, 3 লাখ ওয়ান 2 জনকে দেওয়া হবে। অর্থাৎ ফার্স্ট প্রাইজ ইউশিপ মানন, সেকেন্ড প্রাইজ 2 জন সামশিপ মানন, এরপরে থার্ড প্রাইজ শিব মানন সম্ভবত বলেছেন। তো শিব মানন দেওয়া হবে 3 জনকে। এটা অর্থটা আসলে বড় কথা না, অর্থ চেয়েও আপনার সফলতার কাহিনীটা অন্যের সাথে শেয়ার করাটা হলো বড় কথা। তো আশা করি যারা ছোট হোক বড় হোক সফলতা পেয়েছেন, তারা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আপনার সফলতার কাহিনীটা অন্যদেরকে জানানোর সুযোগ করে দেবেন। ধন্যবাদ। এবার আমরা একটা অন্য নতুন ইস্যুতে যাই, কারণ এখন কোরিয়াতে প্রায় রাতে 12টা বেশি হয়ে গেছে, আমরা ঘুমাতে হবে। তো একটা নতুন ইস্যু, সেটা হলো যেটার জন্য অনেকে অপেক্ষা করছেন। 2020 সালের যে রেজিস্ট্রেশনটা হলো, ইপিএস টপিকের রেজিস্ট্রেশন হলো, তাদের পরীক্ষাটা এখনো হয়নি। তো তাদের পরীক্ষাটা কখন হবে, কিভাবে হবে, এগুলো নিয়ে আমরা অনেকে খুব উৎসুক আছি, সে ব্যাপারে একটু শুনবো এখন। 네, 선생님 이제 화제를 좀 바꾸고 2020년 일반 한국어 시험 시행에 대해서 좀 말씀해 주십시오. 자, 사실 저희 한국어 시험은 저희 EPS 센터 주요 업무 중에 하나입니다. 그 다음에 여러분들이 방글라데시에 있는 근로자분들이 한국에 가는 주요한 어떤 관문의 역할을 하는 게 한국어 시험인데, 올해가 아니죠. 작년 말에 작년 말에 선정해가지고 올해 3월 달에 접수해서 여러분들 기대도 많이 하시고 했는데, 사실 저희가 코로나 때문에 시험을 못 본 부분이 있습니다. 그렇다고 해서 저희가 언제까지 이게 시험을 안 보고 있을 수는 없고, 또 그걸 기다리는 근로자분들도 있어가지고, 저희가 그래서 여기 지금 요 시간을 통해서 시험 일정을 대략적으로 여러분들에게 안내하고자 합니다. 올해 접수해서 시험 못 보신 한 1,900여 분께서는 내년 2월 달에 시험 공고를 하고 시험을 시작할 예정입니다. 그다음에 네. 이제 네. 여기까지 제가 예. 설명드리고요. প্রিয় কর্মীবৃন্দ, অনেকে এটার জন্য অপেক্ষা করছিলেন হয়তো। আমরা গত বছর শেষের দিকে নতুন রেজিস্ট্রেশনের কথা বলা হয়েছিল, লটারি করা হয়েছিল। সেটা এবছর চলতি বছর মার্চে এসে তাদের রেজিস্ট্রেশন করা হলো। আসলে এর আগে পরীক্ষাটা লটারিটা করা হতো, লটারির পরে কয়েকদিন পরে পরীক্ষাটা হতো, যাতে আমাদের শিক্ষার্থীরা শেখার সময় পেত না। তো সেই সমস্যাটা আমরা অনুধাবন করতে পেরেছি। অনুধাবন করতে পেরে আমরা চিন্তা করলাম যে লটারি যখন হবেই, তাহলে একটু আগে দিলে সমস্যাটা কি, তা আগে দিলে একটু পরীক্ষার্থীরা পড়ালেখা সহজ হবে, সেজন্য একটু আগে লটারি করে। কিন্তু লটারি করলেও, রেজিস্ট্রেশন করলেও করোনার কারণে পরীক্ষাটা নেওয়া হয়নি।
তো এই পরীক্ষা নেওয়াটা ইপিএস সেন্টারের একটা কাজের মধ্যে পড়ে, কিন্তু করোনার কারণে সেই কাজটা করা হয়নি। তো করোনা থাকলেও তো আমাদের কিছু বাঁচতে হবে, এই করোনার ভিতর দিয়ে সবকিছু হয়তো বা করতে হবে, সেজন্য এখন পরীক্ষাটা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেটা ফেব্রুয়ারিতে, ইনশাল্লাহ ফেব্রুয়ারিতে পরীক্ষাটা হবে। বিস্তারিত আরো বিস্তারিত ডেটটা পরে কয়েকদিন পরে জানা যাবে। আপাতত আমরা ফেব্রুয়ারিতেই হবে বলতে পারছি। Sentosa iwal so ishinga 아니면 이월 중순 시행. 뭐 시행은 아마 초에 공고하면 뭐 이거 정확한 건 아닙니다. 지금 그거는 뭐 세부적으로 뭐 협의해가는 관계이기 때문에 뭐 2월 달이라는 어떤 뭐 대략적인 것만 해놨기 때문에 뭐 2월에 공고하고 시험까지 진행한 아마 공고부터 해야 되니까 아마 그 뭐 2월 초에 공고하고 뭐 중순 이후부터 아마 시험 보게 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 네. প্রিয়কর্মবৃন্দ, যা শুনলাম ফেব্রুয়ারি শুরুতে হয়তোবা এটা প্রথমে করতে হয়, আমাদের নোটিশ দিতে হয়। ফেব্রুয়ারি শুরুতে নোটিশটা আসবে, নোটিশের পরে আমার একটা সময় দিতে হয়। তো সেটা পরীক্ষাটা হয়তোবা ফেব্রুয়ারি মাঝামাঝি হতে পারে, অতটুকু আমরা জেনে রাখি। এই পরীক্ষার পরে আরেকটা আমাদের পরীক্ষা হয়, যাকে বললাম আমরা স্কিলস টেস্ট। এখন এবছর যে করোনার মধ্যে কিভাবে স্কিল টেস্ট নেবে সে ব্যাপারে আসলে একটু আমরা শুনে নিই। 지금 코로나 상황에서 아까 잠깐 그 한국어 시험 관련해서 추가적으로 말씀드리면은 이 부분은 세부적으로 결정되면 그 저희 EPS 그 페이스북하고 송출기관 홈페이지에 게시 공고할 테니까요. 그 부분 이제 그 보고 있다가 참고하시면 될 것 같습니다. 네. 그럼 이 코로나 상황에서 특별한 그 기능 평가를 어떻게 시행을 할 수 있습니까? 네. 뭐 요것도 지금 뭐 정확한 건 아니고 계획일 뿐입니다. 지금 여러분께서는 예전에 그 기능 평가를 그 시험 보고 한 2달 있다가 다시 기능 평가를 보고 그렇게 하는 것 그 진행 방법으로 했는데 지금은 코로나 시대이고 여러분들 그 사실은 저희도 저번에 특별 시험도 쳤지만 코로나 시험 칠 때 음성 확인서를 뭐 제출 요건을 넣기 때문에 그걸 또 발급받아서 오는 건 또 경제적인 부담도 있고 해가지고 그 다음에 또 뭐 여러모로 또 좀 여러분들한테 그 약간 좀 약간 여러분들 근로자 위주의 어떤 평가를 좀 하려고 저희도 고민하고 있습니다. 그래서 그 당일 그 시험을 만약에 보시고 나서 CBT 시험을 보면은 맨 나중에 그 여러분 그 시험이 종료 무렵에 점수가 나옵니다. 그 아마 여러분이 점수를 보시면은 아 나는 합격이구나 그런 그걸 알고 계실 겁니다. 옛날 같았으면 합격하고 나서 그 합격자들만 한 2달 있다가 모여가지고 다시 기능 평가를 봤는데 그 이번 2월 달부터는 그 그날 합격자 분들은 다른 방에 가서 그 기능 평가를 아마 볼 수 있도록 지금 계획을 구상하고 있는데요. 그게 그러기 때문에 그날 합격자분들이 그날 시험을 치르기 때문에 좀 기능 평가의 어떤 그 진행 방법은 상당히 예전보다는 좀 축약해서 옛날에는 그 한번 기능 평가를 보려면은 오셔가지고 그 오전 내내 걸렸는데 그렇게까지는 시간이 안 걸리고 거기서 가장 중요한 부분들만 몇 가지 그 선정해가지고 아마 시험을 진행하게 되면은 아마 여러분들도 그렇게 뭐 기능 평가에 대한 부담은 아마 예전보다는 많이 그 좀 줄어들지 않을까 그렇게 생각됩니다. কর্মীবৃন্দ, আমরা সবাই জানি আমরা যখন ইপিএস টপিক পাস করি, ইপিএস টপিক পার্ট তখন আমাদের রেজাল্ট বের হয়, পাস করি, তারপরে আমাদেরকে স্কিল টেস্টে অংশগ্রহণ করতে হয়। তো এখন এবছর আমরা স্পেশাল সিকিউরিটি দিতেও দেখেছি যে এখন থেকে করোনার কারণে করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট চাওয়া হয়। এই নেগেটিভ সার্টিফিকেটটা নিতে হলে আমাদের কিছু পয়সা খরচ হয় পরীক্ষার্থীদের। তো এখন যদি
একবার সিবিটি পরীক্ষা, ইপিএসটিভিক সিবিটি পরীক্ষার সময় একবার আমরা করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট চাইলাম, আপনার 2,000 টাকা বা 3,000 টাকা গেল। আবার আপনাকে যদি বলা হয় 2 মাস পরে আবার এই স্কিল টেস্ট হবে, এখন আবার করোনা সার্টিফিকেট নেগেটিভ সার্টিফিকেট নিয়ে আসে, তাহলে আপনার পরীক্ষার্থীদের উপরে একটু আর্থিক কিছুটা বার্ডেন হয়ে যায় বা একটু হ্যারাসমেন্ট হয়। তো সেটা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য, এটা এখন শিওর না, নট শিওর, এটা পরিকল্পনার মধ্যে আছে, হয়তো বা এরকম হবে। স্কিল টেস্টটাকে পরে না নিয়ে পরীক্ষা দিন, অর্থাৎ যেদিন আপনি সেদিন আপনি জেনারেল সিবিটি পরীক্ষাটা দিবেন, পরীক্ষা হলে যেই বইয়ের ওখানে এম ফ্লোরে পরীক্ষাটা দেওয়ার পরে আপনার রেজাল্টটা দেওয়া হয় সাথে সাথে। রেজাল্ট মানে আজকে কত পেলেন সেটা, পাস করুন না, আজকে কত পেলেন। তো একটা মার্কস আমরা জানি এবছর কত পেলে মিনিমাম কত পেতে হবে, হয়তো বা সেই নাম্বারটার উপরে যারা পাবে, সেই নাম্বারটার উপরে যারা পাবে তাদেরকে বসতে বলা হবে, বাকিরা চলে যাবে। তো তারা বসবে, হয়তো বা পরীক্ষা হয় না, নিচে কোথাও বা বসবে, ওখানেই তাদের ওই দিনই স্কিল টেস্টটা নেওয়া হবে। তো স্কিল টেস্ট আগের মতো দিলে তো অনেক সময় লাগবে, অনেক বড় জায়গা লাগবে, সেই স্কিল টেস্টটাকে একটু সিম্পলিফাই করা হবে। সবগুলো আইটেম দেওয়া হবে না, অনেক সিম্পলিফাই করে শুধুমাত্র আপনাকে মিনিমাম যোগ্যতা আছে কিনা সেটা দেখে ছেড়ে দেওয়া হবে। তো আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম যে আমাদের স্কিল টেস্টটা হয়তোবা একই দিন হয়ে যাবে। ধন্যবাদ। 일반은 시험에 대한 궁금증도 아마 풀리고 기능 평가에 대한 궁금증도 아마 풀렸을 겁니다. 앞으로 시험 대상자들. 이제 저희가 지금 오늘 듣고자 하는 내용은 다 들은 것 같습니다. 혹시 추가로 센터장님께서 그 한 가지 여러 근로자가 아니에요. 아직은 지금 2018년도에 합격하고 명부 등재되고 명부 인증되고 아직 못하는 근로자가, 이번에 코로나 때문에 근로계약서 많이 안 와서 그러는데 좀 2018년도 합격하고 못한 사람들이 좀 있습니다. 그분들은 좀 있으면 이제 만료자가 됩니다. 그러면 여러 번 유명이 이런 부탁을 했는데 다시 명부를 1년 연장해달라 이런 요구들이 있습니다. 이런 요구들은 혹시 받아들일 만한 요구인지 받아들일 수 있는지 한번 대략 좀 말씀해 주시면, 아니면 이들이 어떻게 보면 코로나라는 특수사항에서 피해자라고 볼 수도 있는데, 물론 그 전에도 모든 사람은 갈 수 있는 거 아니죠. 혹하죠. 그런데 이 코로나 때문에 2018년도에 합격한 사람들은 특히나 못한 사람들이 많습니다. 본인들은 피해자라고 생각하고 있습니다. 그래서 그 명부 재등재를 해준다든지 아니면 다른 방법으로 혹시 이 사람들한테 좀 위안이 될 수 있는, 위로가 될 수 있는 방법이 혹시 있는지요? 글쎄요, 그 부분은 저도 계속 알고 있는 부분인데, 사실 그 부분에 대한 판단은 제가 할 수 있는 판단이 아니고, 사실 그건 제가 여기서 이렇다 저렇다 어떤 이익을 주겠다는 그런 정책적인 판단을 제가 할 수 있는 부분은 아니고, 현재 근로계약 취소권이 자주 고용허가서가 발급되고, 고용허가서 발급은 지금 계속 되고 있습니다. 여러분도 몸으로 못 느끼고 계시겠지만 실질적으로는 그 비자도 발급 중단 상태에서도 고용허가서 발급은 계속 되고 있거든요. 또 고용허가서 발급되고 만약에 근로계약이 취소되신 분들은 지금 현재
명부 연장 1년 연장을 지금 추진하고 있습니다. 나머지 분들에 대한 1년 연장 여부는 사실 지금 제가 뭐 그럴 권한도 없고, 그다음에 제가 여기서 그거를 뭐 말할 수 있는 뭐 어떤 그 내용도 알지 못하고 있기 때문에 그건, 그리고 내년에 또 여러분들한테 어떤 혜택, 어떻게 뭐 여러분들이 그 출구가 뭐 제시될지는 뭐 그것도 사실 내년에 가봐야 되는 문제지, 지금 뭐 내년에 어떻게 될 것 같다 뭐 그런 판단도 제가 예단하기 좀 어렵습니다. 뭐 하여튼간 뭐 제가 알고 있는 바는 근로계약이 고용허가서 발급되고 근로계약이 취소된 경우는 명부를 1년 연장해주고 있다. 뭐 이 정도 선입니다. 그리고 만약에 새로 추가적이고 변화된 그런 내용들이나 정책들이 있으면 저희 페이스북에 바로바로 알려서 안내를 하도록 하겠습니다. 네. 그러면 그 2년 연장되는 거는 그 성실 근로자도 포함되는 거죠? 성실 근로자, 일반 근로자. 글쎄, 거기 본부에서 내려온 지침에는 그렇죠. 근로계약 취소에 대한 경우가 있기 때문에 그 부분은 뭐 문의한다면 다시 확인해 볼 수는 있습니다. 근로계약 취소에 대해서는 어떤 식으로 뭐 해석해야 될지는 다시 확인해야 봐야 될 문제라고 생각합니다. 네, 알겠습니다. কর্মীরা এখন সর্বশেষে আরেকটা ইস্যু নিয়ে আমরা কথা বললাম যে 2018 সালের তার আগে বলেনি যে কত সালে পাশ করছে সেটার সাথে সম্পর্কহীন ভাবে কারোরে যাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। অনুষ্ঠানভুক্ত হলে কারোরে যাওয়ার নিশ্চয়তা আমার জানাই আছে, এটা জেনেই আমি ইউপিএসসির পেছনে দৌড়াচ্ছি, তাই না? জানা শুধু কথা যে আমরা পরীক্ষা পাশ করলে অনুষ্ঠানভুক্ত হলেও আমাদের যাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা কারোই নাই, যাও হতে পারে নাও হতে পারে। তো তার মধ্যে 2018 সালে যারা পরীক্ষায় পাশ করেছিল তারা বিশেষ করে করোনার মধ্যে পড়ে গেছে, বা আবার এর আগে আবার কোরিয়াতে অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুটা খারাপ ছিল, কারণে অন্যান্য সালের তুলনায় 2018 সালে পাশ করা পরীক্ষা পাশ করা ব্যক্তিরা, কর্মী হয় না এখনো, মনে করছেন তারা ক্ষতিগ্রস্ত। তো তারা অনেক সময় আমাদের কাছে বিভিন্নভাবে দাবি করে যে তাদের রোস্টারটাকে আরেক বছর এক্সটেনশন করে দেওয়ার জন্য। তো ডিরেক্টর যেটা বললেন যে এটা আসলে রোস্টার এক্সটেনশন করা না করা এটা উনি বলতে পারবেন না, ওনার এখতিয়ার নাই এটা বলার মতো, এটা অনেক উপরে পলিসি মেকিং লেভেলের ব্যাপার সেবা। তো শুধু এটাই বলা যাবে যে যাদের সেটা যত সালে পাশ করা হোক তারা কমিটেড ওয়ার্কার সহ যারা বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় তাদের লেবার কন্ট্রাক্ট ক্যান্সেল হয়ে যাবে মালিকের কারণে, অর্থাৎ এই করোনার কারণে মালিক নিচ্ছে না, তাদের যদি, এটা আমি কমিটির সহ বলছি, কমিটির সহ জেনারেল সহ, মালিক যদি তাদেরকে না নেয়, তাদের লেবার কন্ট্রাক্ট যদি ক্যান্সেল হয়, তাহলে তাদের রোস্টারটাকে 1 বছর অটোমেটিক এক্সটেনশন করে দেবে, করাটা কোনো শুভহানি কিন্তু করে দেবে। যেদিনই করুক না কেন এটা কার্যকর হবে, তার লেবার কন্ট্রাক্ট যদি ক্যান্সেল হলো সেদিন থেকে সে 1 বছর পাবে। আমি কথাটা বুঝতে পারছি কিনা যায় না। মনে করেন আপনার গত মাসে লেবার কন্ট্রাক্ট ক্যান্সেল হলো, একজন কমিটেড ওয়ার্কার দেশে এসে বসে আছেন, আপনি যেতে পারছেন না, মানে করোনার কারণে মালিক নিচ্ছে না বা নিতে পারে না, যেতে পারেননি করোনার কারণে, এটা অবশ্যই করোনার কারণে হতে হবে, আপনার কারণে না, করোনার কারণে মালিক নিচ্ছে না, এই কারণে কন্ট্রাক্ট ক্যান্সেল হলে আপনাকে আবার 1 বছরের জন্য রোস্টারভুক্ত করা হবে। সেই রোস্টারভুক্ততা আজকে থেকে 2 মাস পরে করলেও ওটা কার্যকর হবে যেদিন কন্ট্রাক্ট ক্যান্সেল সেদিন থেকে 1 বছর। তো যাক, এটা কিছুটা হয়তো বা আপনাদের এই কি বলবো সান্ত্বনা হয়তো বা পাওয়া যাবে যে আরেক বছরের জন্য আমি রোস্টারে থাকতে পারবো। তবে এখানে একটা কথা হলো, এই যে রোস্টারটা করে দিবে, এটা কোরিয়াতে করে দিবে, এটা যদি আপনি কোরিয়ান এমবাসির দরজা আসতে হবে না, বইসেলের দরজা যেতে হবে না, কারো দরজা যেতে হবে না, কিছুই করতে হবে না, অর্থাৎ এখানে কর্ম করার কিছু নাই। কোথা থেকে একটু ভুল ইনফরমেশন আমাদের কর্মীদের কাছে গেছে, কিছু কিছু কর্মী সকালে এসে দুপুর পর্যন্ত বিকাল পর্যন্ত এমবিসির দরজা দাঁড়িয়ে থাকে, ফোন করে ভিতরে যে আমাকে অমুকে বলছে, অমুক জায়গা থেকে বলছে যে অমুক স্যারে বলছে বা অমুক ম্যাডামে বলছে যে এমবিসিতে গেলে ইপিএস সেন্টারে গেলে কি একটা ফর্ম আছে, ফর্ম পূরণ করে দিবে, ফর্ম পূরণ করে দিলে আমার আবার রোস্টার হবে। আসলে এরকম কোনো ফর্ম নেই,
করার কিছু নেই, আপনাকে কোথাও যেতে হবে না, আপনি আপনার জায়গায় থাকবেন। কার কার কন্ট্রাক্ট ক্যান্সেল সেটা এইচআরডি করে জানে, এইচআরডি করে তারটা আবার 1 বছরের অ্যাকশন করে দেবে। আপনাকে কোথাও যেতে হবে না, কোথাও অ্যাপ্লিকেশন করার প্রয়োজন হবে না, কোথাও কারো দরজা যেতে হবে না, এটা জেনে রাখতে হবে। আরেকটা এটা অনেক বলে ফেলছে, আমি বলা খেয়াল করছি, যেটা কমিটেডদের ক্যান্সেল হবে তারা কি করবে সেটা। তো আজকে মনে হয় আমাদের এই পর্যন্তই থাকতে পারে, দেখি ওনারা কোনো কিছু বলা আছে kiena. Sentosa 오늘 지금 한국 시간은 거의 12시 반인데요. 아마 한국에 있는 블루야들은 이제 자야 되고 내일도 일해야 되고 저희 이제 마무리하려고 하는데 우리 여기 근로자분 한 2분, 5분이 중에 있었는데 지금 3분은 아마 자러 갔고 아니면 뭐 일하러 갔는지 모르겠어요. 이거 일단 2분 남아있고 나머지 3분은 나가셨습니다. 그래서 이 두 분한테서 질문을 하나씩 좀 받겠습니다. 제가 처음에 한 분 여기 하산 씨 질문 있으면 우리 주제와 관련된 질문 있으면 해주세요. জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি যেটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো, যারা ইতিমধ্যে রুস্টারে থাকা থেকে বিষয় ইস্যু হয়েছে, সিসিবি ইস্যু হয়েছে, অনেকে কিন্তু আসতে পারতেছে না, ওরা করোনার কারণে আটকে গেছে। তাদের কি এই শ্রমচুক্তি যেটা আছে মালিকের পক্ষ থেকে, সেটা কি মালিক যদি না আনতে চায় অথবা পরবর্তীতে কি সে এই সিসিবিআইতে আসতে পারবে কিনা অথবা এই মালিককে আনবে কিনা, তাদের কোনো সমস্যা হলে তাদেরকে কোনো অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কিনা, এই বিষয়ে জানতে চাচ্ছিলাম। এটা একটা উত্তর তো অলরেডি হয়ে গেছে যে ওদের কমিটেড, মেবি ওটা কমিটেড ছিল, ওটা সবার ক্ষেত্রে সেম। আচ্ছা, সবার কমিটেড, জেনারেল যাই হোক দেশে থাকা অবস্থা তার যদি 하산 씨 질문한 거는 이미 우리가 일부는 답변했습니다. 방글라데시에 있는데 근로계약 체결하고 4층 발급 인정서 CCBI도 발급되고 미자 발급된 후에 못 나간 사람, 한국에 입국 못한 사람은 어떻게 되는지, 다음에 다시 같은 회사에 갈 수 있는지, 4층 발급 인증서를 다시 발급받아야 되는지, 이런 질문을 했습니다. 이건 제가 그냥 간단하게 설명드려도 되는지 아니면 센터장님 하시는. 같은 회사 지금 4층 발급이 됐다는 건 회사에서 요청했는데 지금 근로계약이 취소됐나요? 네, 됐습니다. 근로계약이 취소됐으면은 지금 그 해당 회사하고 다시 그 근로계약하긴 쉽지 않고 그 회사가 근로자 명부할 때 랜덤으로 되기 때문에 아마 이제 다시 명부가 1년 연장이 돼가지고 기다리는 다음 근로계약을 기다리는 수밖에 근로 고용화사 발급을 기다리는 수밖에 없을 것 같습니다. 예. 네. 하산 씨. 아까 질문하신 거 방글라데시에 있는 근로자, বাংলাদেশে থাকা কর্মী তার যদি কন্ট্রাক্ট ক্যান্সেল হয়ে যায়, সিসিবি ক্যান্সেল হয়ে যায়, তার আগের কোম্পানিতে সে যেতে পারবে কিনা? বুঝলাম তাকে রোস্টার করে দেওয়া হবে, মানে তার রোস্টারটা 1 বছর করে দেওয়া হবে, সেটা আগের কোম্পানি যেতে পারবে কিনা, তার সিসিবি কি হবে, সেটাই তো প্রশ্ন ছিল না? আমরা যেটা বলেছি, করোনার কারণে মানে যদি কন্ট্রাক্ট ক্যান্সেল করে তাহলে সে কমিটেড হোক আর জেনারেল হোক, তারটা 1 বছরের জন্য আবার রোস্টারটা 1 বছর রোস্টারের মেয়াদ 1 বছর বাড়ায় দেওয়া হবে। তার মানে সে নতুন ভাবে আবার সবকিছু হবে, আবার নতুন ভাবে চাকরি হতেও পারে নাও হতে পারে। আগের কোম্পানি তাকে নাম করে নিতে পারবে না, অর্থাৎ আগের কোম্পানি বলতে পারবে না যে আমি গত মাসে হাসানের সাথে আমার কন্ট্রাক্ট হয়েছিল, হাসান তো এখন কন্ট্রাক্ট ক্যান্সেল হয়েছে, হাসানকে আবার চাই, সেটা বলতে পারবে না।
প্রথমবার যেভাবে চাকরি হয়েছিল অন্ধকারে ঢিক ছোড়ার মতো, যে কোনো কোম্পানিতে হতে পারে। আর যখনই লেবার কন্ট্রাক্ট ক্যান্সেল হয়ে যায় তখন একবারে সিসিবিআই, তারপরে ওয়ার্ক পারমিট সবই ক্যান্সেল, লেবার কন্ট্রাক্ট ক্যান্সেল সবই ক্যান্সেল। সুতরাং তার সবকিছু নতুন ভাবে হবে। এর অর্থ হলো তার চাকরি আবার হতে পারে, নাও হতে পারে, তবে ওদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ঠিক আছে, কিন্তু অগ্রাধিকার মানে আবার নিশ্চয়তা না, আমরা ভুল রাতে না বুঝি। অগ্রাধিকার মানে নিশ্চয়তা না। ঠিক আছে, প্রশ্ন পাওয়া গেছে। ওকে, এবার আমরা ওকে আরেকজন আছে মিস্টার এমডি জাহিদ। জাহিদকে একটু আমি জাহিদ, আপনার কি প্রশ্ন আছে করেন। স্যার আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। স্যার আমি একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে স্যার আমি যে কোম্পানিতে আছি এই কোম্পানিতে মোটামুটি ভালো একটা পজিশনে আছি। অনেক 4 বছর বেশি হয়ে গেছে, প্রায় 5 বছর হবে। কমিটেড হিসেবে আবার আসতে চাচ্ছিলাম, মালিকও চাচ্ছিলেন, কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে মালিক বলতেছিল যে যা লাগবে না, কিন্তু আমাদের তো যাইতেই হবে। সেক্ষেত্রে আমরা যারা কমিটেড হিসেবে যাচ্ছি তাদের কি চার্টার্ড ফ্লাইটের মাধ্যমে কোনোভাবে আবার প্রবেশ করানো যায় কিনা? আমি যে সেকশন আছে এখানে প্রায় 8 জন কোরিয়ান কাজ করে আমার নির্দেশ অনুযায়ী। আমি তাদের চালাই, মানে ইনশাল্লাহ খুব ভালো একটা সিচুয়েশন আছে। মালিকও চাচ্ছিলেন যে আমি তাড়াতাড়ি আসি, কিন্তু আসলে করার কিছু নাই। সেক্ষেত্রে কি এরকম চার্টার্ড ফ্লাইটের মাধ্যমে আমাদেরকে আবার আনা যায় কিনা কোরিয়ায়, এরকম কোনো ব্যবস্থা করা যাবে কিনা? আচ্ছা আচ্ছা, মানে আসার পরে অনেকে এসছে আসার পরে যেতে পারছে না, ওইটা দেখে তো দুশ্চিন্ত হচ্ছে, তাই না? জি 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 জি। 선생님, 그 자희 씨가 지금 그 성실 근로자 대상자인데요. 한 사업장에서 4년 10개월 근무했고 앞으로 얼마 있으면 그 귀국을 해야 되는데 고용주 사장님은 사장님이 가지 말라고 하셨대요. 왜냐면 가면 못 들어오니까 이제 요즘. 그래서 자희 씨가 부탁한 것은 물론 사장님이 있으라고 해도 나는 있지 않겠다, 불금치하지 않겠다, 돌아가겠다. 돌아간 후에 다시 와야 되는데 그거를 혹시 이 하산 씨 같은 성실 근로자들을 그 뭐랄까 그 전세기로 중국 입국시킬 수 없나 물어봤습니다. 그러니까 불안해서 얘기를 한 것 같습니다. 전세기로 입국시킨다는 건 한국에서 방글라데시로 입국시키는 거 말인가요? 아니면 방글라데시에서 한국으로. 근데 그거는 지금 가장 전제 조건이 전세기로 입국 못 시키는 이유 중에 하나가 지금 방역 관리 국가이기 때문에 그게 풀어져야지만은 전세기 그게 일단 풀어지면은 그거에 대한 고민을 아마 시도를 해볼 수 있을 것 같아요. 지금은 그렇게 그 방역 강화 때문에 한꺼번에 그 전세기 활용해서 못 가는 걸로 제가 알고 있거든요. 그러니까는 지금 그런 부분들도 다 그 문제는 뭐냐면 결국은 그 코로나 입국자 중에 계속 입국자를 줄여나가는 그렇게 좀 해서 방역관리 국가에서 난 다음에는 뭐 그게 뭐 여기 전세기로 방글라데시에서 한국으로 가는 거, 예. 뭐 그거는 그 다음에 뭐 시도해 볼 수 있는 문제인 것 같습니다. 지금 현재는 제가 알기로는 안 되는 걸로 알고 있습니다. 그리고 그렇게 강화국가로 방역 강국가에서 해제되더라도 그 전세기 뜨는 거는 뭐 이게 EPS 센터 혹시 아니라 그 여기 주재국 송출기가 아니라 거기서 관리하는 거죠. 네, 어떻게 그렇죠. 보는 건지. 네, 그거 거기에서 계획을 세워서 뭐 한국 정부에 협조 요청하고 뭐 해서 뭐 서로 뭐 좋은 뭐 요건이 되면은 서로 뭐 인정이 되면 그때 가능할 수도 있겠죠. 네. জাহিদ মিস্টার জাহিদ যেটা আবেদন করলো যে
কমিটেড ওয়ার্কাররা আসলে মিস্টার জাহিদের কোম্পানিতে কয়েকজন আছে তারা আসতে পারে। তো এরকম কমিটেড ওয়ার্কার আসলে এখন যে অনিশ্চয়তা যেতে পারে কি না পারে সেজন্য সে আবেদন করলো যে তাদেরকে কমিটেড ওয়ার্কারদের জন্য চার্টার ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা যায় কিনা। প্রথম কথা হলো বাংলাদেশি চার্টার ফ্লাইট তো প্রথম ছিল কয়েকটা গেল, এই চার্টার ফ্লাইট বন্ধ হয়ে গেল কেন? 근데 아니 যখনই 알람 선생님 잠시만요. 방역 강화 국가만 풀리면은 전 세계로 가든 개인 비행기로 가든 문제가 없는 거 아닌가요? 결국 그렇죠. 그렇죠. 전 세계가 중요한 포인트는 아닌 것 같아. 네, 맞습니다. 결국 그 방역 강화 국가가 풀리고 그 다음에 비자 발급되고 고용 와서 발급되고 비자 발급돼 이런 부분이 중요한 해결돼야 할 부분이지. 그 다음에는 뭐 전 세계로 가든 뭐 일반 비행기로 가든 뭐 그거는 뭐 코로나 뭐 그렇게 중요한 안건은 아닌 것 같아요. 그렇죠, 맞습니다. জাহিদ সিং, মিস্টার জাহিদ, যেটা আমরা জানতে পারলাম যেটা হলো ওই যে একটু আগে যেটা বলতে গিয়ে আমি আবার থেমে গেলাম, সেটা হলো প্রথমে তো চার্টার ফ্লাইট ছিল কয়েকটা ছিল, তারপর বন্ধ হয়ে গেল না। বন্ধ হওয়ার কারণে না বাংলাদেশকে রেড অ্যালার্ট কান্ট্রিতে ঢুকানো হয়েছে, সেজন্য বন্ধ হয়ে গেছে, তাই না? তো এটা আবার যখন খুলবে রেড অ্যালার্ট কেন সেটা আগে বলছি, যদি কোরিয়াতে ঢুকা লোকদের মধ্যে বেশি পজিটিভ পাওয়া যায় তাহলে রেড অ্যালার্টে পড়ে যায়। তো দুর্ভাগ্যবশত আমরা সেই কাতারে পড়ে গেছি। আর আমাদের আবার যদি অবস্থার উন্নতি হয়, আমাদেরকে রেড অ্যালার্ট থেকে বের করে দিলে আমরা যখন ফ্রি হব তখন চার্টার হতে পারে, কিন্তু তখন চার্টার হতে পারে তখন তো আর কোনো ইয়ে থাকবে না, কি বলবো, কোনো এই ধরনের এটা এখন যে ইয়ে নিতে হয় কি বলে এটাও তো থাকবে না। মানে আমরা যখন যেভাবে হচ্ছে সেভাবেই কোরিয়াতে যেতে পারবো, অর্থাৎ রেড অ্যালার্ট থেকে আমরা বেরোতে পারলে আমরা যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে যেতে পারবো। আমরা চার্টারেও যেতে পারবো, নর্মাল ফ্লাইটেও যেতে পারবো, আমাদের এত বাধা নিষেধ আসবে না। এখন প্রধান কাজ হলো ওই রেড অ্যালার্ট কান্ট্রি থেকে বের হওয়া। তো সেই বের হওয়ার জন্য যা যা করার সেটা তো উপরের লেভেলে করার কথা, আমরা কর্মী তো সেটা করতে হবে না, সেটার জন্য মনে হয় অপেক্ষা করতে হবে। বুঝেছি জাহিদ, বুঝেছেন? ওকে। আর আরেকটা হলো চার্টার্ড ফ্লাইটে পাঠাবে কি জেনারেল নর্মাল ফ্লাইটে পাঠাবে, এটা কিন্তু সরি ইপিএস সেন্টারের কাজ না। ইপিএস সেন্টার ঠিক করা কেউ না যে এই দেশের কর্মীদেরকে কোন ফ্লাইটে পাঠাবে, কিভাবে পাঠাবে, এই দেশের কর্মীকে কিভাবে পাঠাবে এই দেশের সরকার নির্ধারণ করবে। তাদেরকে কি চার্টারে পাঠাবে না কিভাবে পাঠাবে, যখন যেটাতে পাঠাতে যায় সেভাবে পাঠাবে। ইপিএস সেন্টার সেটাতে এই যে এর আগে 2-3টা চার্টার ফ্লাইট হলো, সেটা তো ইপিএস সেন্টারের করেনি, সেটা ইপিএস সেন্টার করেনি। আমি ইপিএস সেন্টারের কাজ ছিল অনলি ওই যে কি বলে কোয়ারেন্টাইন ফর্ম, যেটা ওটা ইস্যু করা আমাদের কাজ ছিল। আমাদের কাজ ফ্লাইট ঠিক করার কাজ ছিল না। অনেকে ভুল বুঝে, ভুল বোঝানো হয়, ইচ্ছাপূর্বক ভুল বোঝানো হয় যে ইপিএস সেন্টার ইচ্ছা করলে এভাবে করতে পারতো, ইচ্ছা করলে কি জানি চার্টার ফ্লাইট পাঠাতে পারতো, ইচ্ছা করলে চার্টার প্রথম দ্বিতীয় চার্টার ফ্লাইটে ওদেরকে এইভাবে করোনা করে পাঠাতে পারতো। ওদের করোনার নেগেটিভ সার্টিফিকেট দেওয়া না দেওয়া, ওদের কিভাবে পাঠাবে এটা ইপিএস সেন্টার ঠিক করে না। কথা বুঝতে পেরেছি? ইপিএস সেন্টারের কাজ হলো শুধুমাত্র এই যে কোয়ারেন্টাইন কনফার্মেশন ফর্মটা ইস্যু করা। ঠিক আছে? তা আজকে অনেক রাত হয়ে গেছে, আমরা আজকে এখানেই শেষ করি। আবার কয়েকদিন পরে ইনশাল্লাহ আবার আমরা এই লাইভে এসে আবার আপনাদের সাথে যুক্ত হতে পারবো। আজকের এই লাইভ আপনাদের মানে কি বলবো হেল্প হয়েছে কিনা আমি ঠিক জানি না, আশা করি আপনাদের কাজে আসবে. 선생님 오늘 밤 늦었고 오늘 아마 최근에 요즘 저희 근로자분들 그리고 가고 싶어하는 분들이 알고 싶어한 것, 궁금증이 많이 풀렸을 것으로 생각합니다. 또 늦은 밤까지 저희하고 시간을 보내주셔서 고맙습니다. 그리고 여러 가지 정보 고맙습니다. 네, 오늘 그 시간이 여러분들한테 궁금증을 좀 해결하는 시간이 되었으면 저도 만족합니다. 항상 모든 분들 코로나 조심하시고 항상 건강하시길 바랍니다. 예, 감사합니다.
প্রিয় পর্ববৃন্দ, আমরা এখানেই শেষ করছি। আমরা আপনার সবাই ভালো থাকবো। আশা করি আপনাদের এই লাইভ অনেক সহায়ক হচ্ছে, আগামীতেও সহায়ক হবে ইনশাল্লাহ। তো সবাই করোনা থেকে সাবধানে থাকবেন। আজ এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ। Okay, good night. 감사합니다. 교수님, 센터장님. 네.